सतगुरु ने पावन गुरबाणी विच दर्शाया है कि विद्या विचारी तां पारे उपकारी। जे तू इस विद्या नूं पढ़ के किसी दे उपर पारे उपकार करदा है, किसी दा भला करदा है, तो तेरी पढ़ी हुई विद्या जिहड़ी है सफल हो जाएगी। जे इस विद्या नूं पढ़ के मन विच हंकार आ गया है, जे इस विद्या नूं पढ़ के मन विच लालच आ गया है, मन विच लोभ दीआं छल्लां उठदियां पईआं, ते सतगुरु कहंदे तेरा पढ़ना एक मूर्खता है, इस तो वध के होर कुछ भी नहीं। सतगुरु ने पावन गुरबाणी राही दर्शाया, महाराज कहंदे पढ़िया मूर्ख आखीए जिस लभ लोभ हंकारा। जे अंदर लोभ है, जे अंदर लालच है, जे अंदर हंकार है, तो पढ़ी हुई विद्या जिहड़ी है ये मूर्खता ही है, इस तो वध के होर कुछ नहीं। महाराज ने इत्थों तक कह दिता, कहन लगे वड्डे वड्डे ग्रंथ पढ़ लैणे। सतगुरु कहंदे ग्रंथां नूं पढ़ के ज्ञान इकट्ठा कर लेना, इदां करके परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति हुंदी है जे परमात्मा के गुण गाए जाण, जे रब की सिफतो सलाह की जाए। फिर किसी ने ग्रंथ पढ़े है, किसी ने ग्रंथ नहीं पढ़े, महाराज कहंदे ओदी लोड़ कोई नहीं पैंदी। जो प्राणी गोबिंद ध्यावै, पढ़िया अन पढ़िया परम गत पावे। चाहे उन्हें ग्रंथ पढ़े है चाहे नहीं पढ़े, वो परम गत की प्राप्ति कर लैंदा है। बाबा कबीर साहब जी ने तो इत्थों तक कह दिता, वो कहंदे ने पंडिया कवन कुमत तुम लागे, बूढ़ोगे परवार सगल स्यों राम न जपो अभागे। तो फिर बाबा कबीर साहब कहंदे ने वेद पुराण पढ़े का क्या गुण, खर चंदन जस भारा, राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतर सपारा। कहंदे ये वेदां दा ये ग्रंथां दा पढ़िया होया ज्ञान इदां दिमाग दे उपर लद्दिया रहिंदा है जिवें किसे खार कहंदे ने गधे नूं खोते नूं, उहदे उपर कोई चंदन लद देवे ते उहनूं की भाए, उहदे भादा ते एक भार ही है, इस तों इलावा होर कुछ भी नहीं, क्योंकि वह चंदन की कीमत नहीं जानदा। ते जेकर ज्ञान नूं पढ़ के ग्रंथां नूं पढ़ के मन अंदर दिमाग अंदर उन्हां दा हंकार आ गया, तो बाबा कबीर साहब कहंदे ने इवें ही है जिवें गधे दे उपर चंदन लद्दिया होवे। जदों गुरु नानक साहब महाराज मटन की धरती ते जांदे, सतगुरु की चर्चा हुंदी है ब्रह्मदास एक पंडित दे नाल। गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आया, राम राम कह के सतगुरु दे कोल बैठ गया। महाराज नूं कहन लग्या तुसीं वेद पुराण ग्रंथां दे मुताबक अपने तन दे उपर वो सारियां चीज़ां धारण नहीं कीतियां। उन्हें दो ऊठ जिहड़े सन वो ग्रंथां दे नाल भरे होए सी, जिहदे नाल भी चर्चा करदा है उहदे ग्रंथ जिहड़े है वो अपने कोल रख लैंदा, जिहड़ा भी चर्चा दे विच हार जांदा है। तो वह शर्त ही ये रखदा, जे तू जित गया सारे ग्रंथ तेरे, जे मैं जित गया तेरे वाले ग्रंथ भी मेरे कोल आ जाणगे। उन्हें ग्रंथां दे नाल दो ऊठां दे गड्ढे भरे होए सन। गुरु नानक साहब महाराज दे कोल आया, महाराज ने पावन बचन किया, कहन लगे नानक लेखै एक गाल होर होमै झखना चाख। इन्ना ही बचन किया सतगुरु ने। महाराज कहंदे लेखे विच इक्को ही गल पैनी है, आ जो कुछ तू करदा पिया है ये सारा कुछ हौमे वस करदा पिया है। गुरु नानक साहब महाराज जी ने जदों उपदेश दिता, वो ब्रह्मदास गुरु नानक साहब महाराज के चरणों के उपर डिग पिया, नमस्कार कीती, सतगुरु का सेवक बन गया और मटन की धरती के उपर सिੱਖੀ का प्रचार करता रहा। इसे ब्रह्मदास की कुल दे विचों किरपा राम दत्त सी, जो फिर एक दिन कश्मीरी पंडितां की अगवाई करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज की शरण विच हाज़र हो के बेनती करदा सी, सतगुरु इन्हां दे धर्म नूं बचा लेना करो। वो ब्रह्मदास की कुल दे विचों सी। सतगुरु ने ब्रह्मदास नूं उपदेश दे के उहदे अंदर दे हंकार नूं दूर कीता है। गुरु नानक साहब महाराज इस तो अगलेरे तुरदे है, कित्थे कित्थे जाके किहदे उपर पारे उपकार करदे है। कवि संतोख सिंह जी अज दे इस प्रसंग दे राही दर्शा रहे हैं। लड़ीवार इतिहास की विचार नाल जुड़न वास्ते आप संगत
ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਿਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਿਓ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਪੈਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਏ ਬਰਿਆਈ, ਅਪਰ ਪਾਰ ਗਮਨੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮਟਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਐ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਈ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਧ ਮਹਾਨਦ ਸਿੰਧ ਮਹਾਨਦ ਕੇ ਉਰੇ, ਪਰਸ ਕੇਸ ਪਰ ਥਾਨ। ਗਿਰਿ ਉਚੋ ਕੌਸ਼ਕ ਤਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਪਹਾੜ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੀ ਜੋ ਉਚਾਈ ਹੈ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਐ 1 ਕੋਹ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪਹਾੜ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਵਰ ਰਹਿਤ ਭਰੇ ਥਲ ਸੁੰਦਰ, ਬੈਠੇ ਗੁਰੂ ਸਗਲ ਗੁਰ ਮੰਦਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਭਾਏ ਕੀਤ ਕਾਲਾ, ਬੀਤ ਗਿਓ ਤੇ ਥਾਨ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਕੋ ਜਲ ਕੀ ਚਾਹੂ, ਭਿਓ ਤ੍ਰਿਖਾਤੁਰ ਕਹਿ ਗੁਰ ਪਾਹੂ। ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਨੀਰ ਮੈਂ ਨੇਰੇ, ਕਰਨ ਪਾਨ ਕੀ ਇੱਛਾ ਮੇਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਲ ਨੂੰ ਛਕਣਾ ਕਰਾਂ। ਰਾਵਰ ਕੋ ਸਭ ਗਿਆਤਾ ਹੈ, ਕਰੋ ਬਤਾਵਾਂ ਜੀ ਠਾਂ ਲਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੱਸੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਲ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਕੇ ਕਹਿ ਬਾਣੀ, ਕਰੋ ਪਾਨ ਇਤਹੀ ਢਿਗ ਪਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰ, ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਏ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਤਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਰਕ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਐ।
ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਉਹ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਨੇ ਚਲ ਕੇ ਵਰਦਾਨਾ ਕਰਿਓ ਬਲੋਕਨ ਸੋ ਸੁਭ ਥਾਨਾ। ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੰਧਾਰੀ ਬੈਠਿਓ ਜਹਾਂ ਰਾਖਿਓ ਨੀਰ ਰੋਗ ਕਸ਼ਟਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨਾਮ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੰਦਗੀ ਹੈ ਕੈ ਪੀਰਾ ਮੁਝਕੋ ਤ੍ਰਿਖਾ ਦੇਹੋ ਜਲ ਪੀਰਾ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਕਿਧਰਿਓਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਫਕੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਧਿਆਇਆ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ। ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੱਸਣਾ ਕਰ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਪੂਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਮਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਰਵਾਬ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪਿਉਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣੀ ਨਾ ਗਈ, ਉਹ ਜਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆ ਜੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤਪੇ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਉਸ ਤਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ,
ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਨਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਰੇ। ਤ੍ਰਿਖਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜਲ ਦੇਨਾ ਆਪ ਨਹਿ ਦੇਉ ਭਲੇ ਸੁਨ ਬੈਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਧਿਆਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਵਾਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਤਪੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਸਿਫਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਰਾ ਪੀਰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਕਰਾਮਾਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਆਪੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਾ ਲੈਣਾ ਕਰੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਐ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ ਉਹ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਰ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੀ ਆਉਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈਣਾ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਫਕੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਕੀਰ ਜੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਥਾਵਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਉਣਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਫਕੀਰ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਤੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦੇਣਾ ਕਰੇ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਓ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਉਹ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਕੋਹ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈ, ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ,
ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਦਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਸਕਾਂ। ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਣ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਸਾ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਆਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੋਟੀ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਡਾਂਗ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਾੜ ਦੀ ਐਨ ਜੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੋਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਕੌਤਕ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਰਿੜਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੰਦਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਤੋੜਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਛੂਕ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਛੂਕ ਛੂਕ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਸਾਰਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਸਾਰ ਕੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਐ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਥੱਲੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਲ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਹੈ ਉਹ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਉਹ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਵੇ, ਚਸ਼ਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਜਾਏ, ਚਸ਼ਮਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਉੱਥੋਂ ਹਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਧਮਿਓ ਮਝਾਰੀ ਤਹੀਂ ਲਟਕ ਲੈ ਵਲੀ ਕਧਾਰੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਡਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਲਪ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕਿਓ ਚਲੇ ਹੋ ਭਾਰੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤੁੱਛ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਵਲ ਥਾਨ ਬਿਦ ਜਗ ਮਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰ ਚਿੰਨ ਲਖਿਓ ਸਿਲ ਮਾਹੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਹ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਹੈ ਮਟਾਇ ਜਤਨ ਜੇ ਕੋਈ ਰਿਹੋ ਨਾ ਚਿੰਨ ਹਾਰੇ ਗੋ ਸੋਈ। ਇਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਾਵਨ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹਨ। ਜਲ ਪਰਵਾ ਤੈਸੀ ਵਿਦ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਚਲਤ ਬਹੁਤ ਨਿਤ ਰਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਦਾ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਕੇ ਪੀਰ ਪਛਾਨਾ ਸ਼ੀਲ ਆਏ ਗੁਰੂ ਪਗ ਲਪਟਾਨਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਜੋ ਪੀਰ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਖਤਾ ਬਖਸ਼ੀਏ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਤਮ ਜਾਣਿਓ ਤੇਰੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹਿਚਾਣ ਸਕਿਆ। ਹੋਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹਾਇ ਬਸਿਖਾ ਮੋਕੋ ਕੀਜੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾ। ਵਲੀ ਕੰਧਾਰੀ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਗ ਬੇਨਤੀ ਮੋ ਕਰੇ ਸ਼ਬਦਾਰ ਕੋ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧਰੇ। ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਾਨਾ ਤੈ ਮਕਸਦ ਦੁਖ ਨਾਹਾਤ ਮਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਐਵੇਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਈਰਖਾ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਛ ਨਾ ਹੋਏ ਹਰਕਤ ਦੇ ਕਰ ਤਿਆਗੋ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਨਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਖੁਦਾਏ ਕਰੀਜੇ ਮਾਨਵ ਤਨ ਸਫਲੋ ਤਾਰ ਕੀਜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਰ ਵਕਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਬੋ ਮਾਨਿਓ ਪਦ ਪੰਕਜ ਨਾਮ ਸੂ ਨਾ ਠਾਨਿਓ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ। ਆਪਨੋ ਪੀਰ ਕਰੇ ਧਮ ਪ੍ਰੇਮਾ ਧਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਈ ਅਦੇਕ ਤਿਸ ਛੀਮਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹਸਨ ਅਬਦਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਇਹ